ਦੁਖੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰਦਾ, ਕਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੜੀਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾ, ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਕੈਡਮੀ प्लस 2 हुई थी। 10वीं हुई है हैं ये रुचि है जोर पे बोल। 10वीं हुई भी है, प्लस 2 10वीं भी इस वाली हो जाते हैं। आर्मी देख सकते उम्र है हजे एज कितनी हो गई? 18 ही हुई होना चाहिए। पढ़ना तो पढ़ ले तभी कोई पढ़ा देंगे, आराम नाल कर सकदा है। आर्मी ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਇਹ ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਸਾਰੀ ਥੋੜਾ ਉਮਰ ਰੱਖਿਆ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਫਿਰ ਨਿਆਣਾ ਚਲੋ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ। चलो इन्हों की तो पेंशन जो है लगनी है। चलो फिर भी जो भी है लगाओगे। और बाकी एक NGO है साड़ी, वो है कुल्लू पे, वो अपनी प्रयास फाउंडेशन, उन्होंने ही ये व्हील चेयर भेजी है। थोड़ा क्लोजअप ले ली। तू फ्लाइट नहीं लगाया? अच्छा अच्छा ठीक है। प्रयास फाउंडेशन है अपने सुरेश गोयल जी, उन्होंने भेजी है व्हील चेयर। और अपने रिंकू भरद्वाज है जो कुटलैट से ही है, उन्होंने पूरे हर महीने कहते गैस का खर्चा उन्हें चकना है। ठीक है। और ये अपने मनीष भाई ने भेजी है। थैंक यू तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, उन्नी ज़्यादा इन्हों सहूलियत मिल रही है। लोग अगे आ रहे हैं सेवा वास्ते। और शासन प्रशासन भी कितना किती हिलिया है, उन्होंने भी सूद लेनी शुरू की है। और जिथे तक मैडिकल सर्टिफिकेट की गल है, BMO ने खुद अनाउंस किया है कि पेशेंट को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, घर रख के बनूंगा। ये सब तो बड़ा हथ है इस सेवा में अपने पंजाब केसरी उन्ना केसरी के पत्रकार साडे विशाल सियाल भाई का बहुत धन्यवाद तुहानू भाजी। तुसी मतलब बहुत घट पत्रकार होंगे इदां दे जो मुद्दे चकते हैं, जो जमीनी हकीकत नाल जुड़े होंगे। अदरवाइज अजकल मीडिया होर ही किसी काम वास्ते बदनाम है। पर तुसीं सारिਆਂ ने मिल के इन्ना साथ दिता और दिया करते हैं। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जे असी ही अपनी नैतिक जिम्मेदारियां ते मुँह फेर लूँगे, अपने नैतिक जो साडी बनदी है रिस्पोंसिबिलिटीज़, तुसीं अगर वो नहीं निभाओगे तो मैं समझदा किते ना किते लानत है साडे इंसान होने पर। रब ने सानू हसदा वसदा सुखी रखा होया है, इस करके नहीं रखा कि अपने घर ही बैठो पक्के थल्ले AC थल्ले ते दुनिया भुल जाओ। ये तुहाडी जिम्मेदारी सारिਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ है। तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ एक तरह से देखा जाए तो ये ड्यूटी है तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ कि तुहानू मिल के सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ आना चाहिए इदां दे परिवारां वास्ते। हुण क्या कसूर है इस मुंडे का? 18 साल का मुंडा है ये। अगर इन्हों सही सहूलतां ना मिलिया, अगर इन्हों सही दिशा ना मिली, तो क्या गारंटी है कि दिशा से भटकूगा नहीं। पैसा कमाना है, घर चलाना है, तो वो वास्ते कुछ भी कर सकता। और वो वास्ते जिम्मेदार कौन होगा? फिर किन्नी देर लगती ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा लालच में पै के गलत काम करना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जिल्लै खासकर तब जब इंसान जरूरतमंद होगा। इदां दे बंदियां वास्ते अगर तुसीं सारे सामने नहीं आओगे, फिर कौन आऊगा? और कल नूं असीं बैठ के लत्त पर लत्त रख के कहते हैं कि यार मुंडा बिगड़िया सी, पता नहीं फलाने दा सी, उन्हें कांड करता, इदां करता, उदां करता। इदां दे लोग तुहाडे समाज चों ही निकल के आउंदे हैं। और डिपेंड करते हैं कि तुसीं किस तरीके नाल उन्होंने ट्रीट करते हैं। माता है, माता इन्ना कर नहीं सकती, कुछ दिमागी रूप से भी वो सीधे है तो इन्ना कर नहीं सकते हो। पिता बिस्तरे पर है, रेहा कौन इस घर च कमाने वाला? एक 18 साल का मुंडा, क्या एक्सपैक्ट करते तुसीं उते कि वो कमावे, बापू पर लगावे, घर का खर्च चलावे, अपने उपर लगावे, अपना भविष्य बनावे। इदां दे विच तुसीं असीं नहीं काम आऊंगे तो कौन आऊगा? सरकार नूं ये चीज़ां देखनियां चाहिए, क्योंकि हाँ हुण असीं कोई आदिवासी जीवन नहीं बिताया करते, असीं शहरां विच रहा करते। और फ्रंट फेस है तुहाडा, सब कुछ सुझा करदा। और इदां दी गल नहीं कि अज दे गरीब है, शुरू के घर इदां दा आए होने, कई बार वोट मंगण आए होने कई इत्थे, लेकिन उन्होंने वोट दिख गए होने। इस घर के 3 या 4 वोट है वो दिख गए होने, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं सुझी, या सुझी भी हुई तो मूँह मोड़ने च देर लगता। वोट चाहिए, वोट मिल गई, बस गल खत्म। और ही साहब है अपने पता नहीं किन्ने केस इन्होंने किन्ने घरों कित्थे कित्थे नहीं राशन पहुँचाया है। इदां दे बंदे है, दिल करता यार कि कसम से इदां दे बंदियां नूं सामने लैके आईए। हालांकि किसी नाल जुड़े भी नहीं है, पर साडा दिल करता कि इदां दे बंदियां नाल जुड़िए। जरूरी नहीं है किसी पार्टी नाल जुड़ो, जरूरी यह है कि बंदियां नाल जुड़ो, खरे बंदियां नाल जुड़ो, खरे बंदे की मेजोरिटी बनाओ, अगे वधो, उन्होंने अगे वधाओ। अज सवेरा कल राती मैं एक फोन आया था मैनू एक कुड़ी का, मेरे ख्याल से जो इंडियन हेल्पिंग हैंड्स टीम है वो सारे जानते हैं कि वो बेचारी कुड़ी है, फादर उहदे अन्ने है,
ਔਰ ਕਾਲਜ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਥਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁੜੀ ਪਾਸ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਨਾਲ। ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਆ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਜਾਨਵਰ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਜ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿੰਨੇ 5000 ਆਏ थे, 5000 ਕਰਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆਏ थे, ਔਰ ਕੁਝ 2000 ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਨੀਡ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੂਪ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣੇ ਦੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੰਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਣਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੰਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗੇ। ਭਰਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿੰਕੂ ਭਰਦਵਾਜ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਚੱਕਣਾ, ਚੱਕੂਗੇ ਉਹ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰयास ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁੱਲੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੇ ਭੇਜੂਗੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਨੀਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕਨੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈਆਂ। ਆਪ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਸਤਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਬਿਸਤਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਦੇਖੂਗਾ ਕੌਣ, ਕਰਾਊਗਾ ਕੌਣ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੂੰਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਗਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 4 ਪੈਸੇ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਬ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2 ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ 'ਚੋਂ 1 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੇ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਐਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਪੁੱਜ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੀਡ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ। ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿਓ ਇਸ ਟੱਬਰ ਪਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਹਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਬੁੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸਰ 1 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਵੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ ਇਲਾਜ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਕੰਮ ਬਣਨੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣੋ, ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਢੇਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਨਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਹਿਮਾਚਲ।